He offered his arms and his right eye just to fetch her water. An empty mask, a fallen flag, the moon of Hashemite slaughtered. Fatima, you have given all of your family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. Hazrat Akbar, like the Prophet in his looks and soul, he tasted death, but to Allah was his ultimate goal. Standing for truth, his sacrifice sweeter than honey. Ya Allah, there is your Fatima, you have given all of your family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. Baby Asghar, he was so thirsty, but he still answered the call. On the desert plain, slain heartlessly, just 6 months, so small. Neither the sky nor the sacred land would accept his blood, Ya Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. A broken back, a bloodstained beard, where can he turn now, Allah? This is the son of the Prophet's daughter, Lady Zahra. When he is gone, what will happen to Zainab, Ya Allah? Fatima, you have given all of your family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. Zanjana must carry Imam to the battlefield to fight, but he won't leave. Ruqayya is clinging to his legs so tight. She is pleading, Father, don't go. Just imagine Hussein's plight. Fatima, you have given all of your family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. Shamaghriba, the tenth salat, no rest for the qafila. A young girl whose ears are bleeding searches, oh father, asleep at last on a headless chest. Zainab discovers Ruqayya. Fatima, you have given all of your family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. Answer me this, Ya Imam Zaman, when will you come to avenge them all? With tears of blood we await you to come and relieve us
this tragedy. It weighs so deep. Give us patience, Ya Allah. Fatima, you have given all of our family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. Fatima, you have given all of your family for Allah. There is your son standing alone, calling for help to Allah. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ شبیر. اب میں گزارش کروں گا علی رضا سے. علی رضا سلام پیش کریں گے. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. قبر زہرا بنا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی. قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی. کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی. وقت تلقین زخم شانوں کو، وقت تلقین زخم شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی. سامنا ہو گیا ہے کنفذ سے، سامنا ہو گیا ہے کنفذ سے، صبر کو آزما رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی. اپنی گردن پہ نیل رسی کا، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، بیٹیوں سے
چھپا رہے اپنی غربت چھپا رہے دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے ہیں ایک زہرا ایک اپنی غربت کا ایک زہرا ایک اپنی غربت کا دو جنازے اٹھا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے ہیں قبر زہرا بنا رہے ہیں اپنی غربت چھپا رہے ہیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل جزاک اللہ علی رضا، شاباش. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں گزارش کروں گا مولانا سید ماہر حسین صاحب سے کہ وہ تقریر کا آغاز کریں. شکریہ مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب حسین حیدر صاحب مرحوم کے لیے اور جو نام انہوں نے
हमारे हसनैन साहब ने अभी शुरू में लिए थे, उन तमाम मरहूमीन के लिए और जुमला मरहूमीन के लिए ये साले सवाब फरमा दे। फातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो हम सोगवार ख़ानदान यानी मरहूम की अहलिया, मरहूम के बेटों और बेटी को और दीगर आयज़ा बहू वग़ैरह जितने भी उनके पोते हैं और नवासे हैं और दामाद हैं, सबकी खिदमत में अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से दिली तौर पर ताज़ियत पेश करते हैं और खालिक़ दो आलम से दुआ गो हैं कि बारिल्लाह मुहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और उनको आला इल्लीयीन में मकाम मरहमत फरमाए। और जितने भी पसमंदगान हैं, बिलखुसूस उनकी अहलिया मोहतरमा, उनको और तमाम पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आय करीमा सूरह रहमान की मारूफ आयत है और जो थोड़ा बहुत भी मजालिस से शगफ रखते हैं और राबिता रखते हैं और बिलखुसूस अगर उन्होंने ईसाले साहब की मजालिस में शिरकत की है तो इस आयत करीमा से उनके कान आशना होंगे यकीनन। ऐलान खालिक़ दो आलम हो रहा है कि कुल्लो मन अलैहा फ़ान, हर चीज आगोश फना में सो जाएगी, आगोश फना में चली जाएगी। कुल्लो मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिवाय अल्लाह के चेहरे के। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी कुदरत झंझोड़ के ज़हन इंसानी को बेदार करना चाह रही है। कई बेखबर इंसान, तू कहाँ सो रहा है? तो इस चंद रोजा जिंदगी को सबको समझ रहा है, इसकी चमक दमक, इसकी खूबसूरती, इसकी कशिश, इसका फरेब देने वाला चेहरा तुझे बेखबर न करे। इसलिए कि जो भी आलमे वजूद में आया है उसे आगोश फना में जाना है, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे चरंद हो, चाहे परंद हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे सैयारगान हो, जो चाहे कोहिस्तान हो, चाहे चमनिस्तान हो, अजीजान गिरामी, चाहे कहकशा हो, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, जो भी आलम वजूद में आया है एक रोज उसे फना की आगोश में चला जाना है। कोई बाकी रहने वाला नहीं है। एक खूब का आलम जैसे शुरू में था वैसे ही हो जाएगा। जब दुनिया नहीं थी जो आलम था वही कयामत के आने के बाद आलम होगा। और अजीजान गिरामी, अजीब आलम होगा, अजीब सन्नाटे का आलम होगा। तो कुदरत झंझोड़ रही है जहन इंसानी को, ऐ बेखबर इंसान, खूबसूरत घर में गुम ना होना, शहर की रौनकों में खो ना जाना,
घर की पुरफजा माहौल में अपनी हकीकत को न भूल जाना, औलाद की गर्मा गर्मी और मोहब्बत में इश्क इलाही को फरामोश न कर देना, दौलत की ज्यादती और फरावानी में अपने मालिक हकीकी की नेमतों का इनकार न करना, बेदार रहना, होशियार रहना, इसलिए कि ये तमाम चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता फना की तरफ बढ़ रही हैं। हमारा हर सांस जो है हमें मौत के नजदीक कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, शायर ने क्या खूब कहा है जोशमली आबादी ने कि मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा, हाँ फकत नाम हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आयत के सिलसिले में एक आध जुमला मैं अर्ज करता हूं कि आयत ऐलान कर रही है कि हर चीज फना की आगोश में सो जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये रिश्ते, ये नाते अजीजान गिरामी, जब मैदान महशर होगा तो एक दूसरे को आदमी पहचान नहीं पाएगा। वो माँ के जो अपने बच्चे के लिए रातों को काला कर देती है, वो माँ के जो अपने सुकून को तजदिया करती है, वो बाप जो दिन रात एक कर देता है औलाद को आराम पहुंचाने के लिए, लेकिन जब रोजे महशर होगा तो ये करीबी रिश्ते एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। हर शख्स नफसी नफसी कर रहा होगा, हर एक को अपनी फिक्र होगी, लेकिन हमारा नबी और आले नबी होंगे जो उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। अजीजान गिरामी, एक तरफ तो कुरान करीम में ऐलान हो रहा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, न अल्लाह के जिस्म है न जिस्मानियात, हर चीज से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है। हवा से खमसे ज़ाहिरी और बातिनी के जरिए हम अल्लाह को न छू सकते हैं, न अल्लाह का तसव्वुर कर सकते हैं, न अल्लाह को देख सकते हैं, न अल्लाह का एहसास कर सकते हैं। हाँ, दिल की निगाहों से हमें यह यकीन होता है कि अल्लाह है, अल्लाह है, लेकिन इन आंखों से हम अल्लाह को नहीं देख सकते, इस जिस्म से अल्लाह को नहीं देख सकते। इसीलिए तो हमारा और आपके मौला ने कहा है कि मैं, किसी ने कहा, ऐसे ही मौला खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और मौला ने कहा कि अल्लाह को हाजिर और नाज़िर सामने रखा करो, ऐसा लगे कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो और अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इबादत खुज़ू व खुशू के साथ किया करो। तो किसी ने कहा कि या अली, आपने कभी खुदा को देखा है? देखें आप जो इबादत करते हैं तो क्या खुदा को आपने देखा है? तो मौला ने ज़ेर लब तबस्सुम फरमाया और मुस्कुरा के मौला फरमाते हैं, मैं बगैर देखे खुदा की इबादत नहीं करता। अब वो कुछ कहने ही वाला था, मौला फरमाते हैं लेकिन इन आंखों से नहीं, मार्फत की निगाहों से मैंने अपने खुदा को देखा है। तो अजीजान गिरामी, खुदा वो है कि जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कैसा है। इसलिए कि जहां आपने अपने जहन में तसव्वुर खुदा किया तो आपके जहन की पैदावार होगा, वो खुदा नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है अजीजान गिरामी। तो जब ये इस आयत के सिलसिले में एक शख्स आया मासूम के पास और कहने लगा कि फर्जंद रसूल, एक तरफ तो कुरान करीम कहता है कि न अल्लाह के हाथ है, ना पैर है, ना जिस्म है, ना कुछ है, वो जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है, और इस आयत में अल्लाह कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, यानी हर चीज फना की आगोश में सो जाएगी सिवाय चेहरे परवरदिगार के। तो जब चेहरा है तो चेहरा खाली थोड़ा ही होगा, उसके लिए तो हमें जिस्म भी मानना पड़ेगा। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इमाम ने कहा, यही तो तुम्हारी मार्फत की कमी है, यहाँ वजह परवरदिगार से मुराद तुम खुदा समझ रहे हो। कहा नहीं। कहने लगा कि हाँ या फर्जंद रसूल, हमें तो यही माना महसूस होते हैं। इमाम ने कहा नहीं, यहाँ वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम के माना है, यानी वजह परवरदिगार हम मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं, यानी सारी दुनिया आगोश फना में सो जाएगी, जाते परवरदिगार रहेगी और ये नूर अव्वल या नूर मखलूक, अव्वल मखलूक रहेगी जो नूर से खल्क हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी कद्र,
हकीकत अम्र यह है कि हर चीज आगोश फना में जाकर सो जाने वाली है, हर चीज जो है मिट जाने वाली है, हर चीज फना हो जाने वाली है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा क्यों है? अल्लाह ने भेजा है कि हम, देखिए खुद अगर मैं कहूं, आप कहें, कोई दूसरा कहे, तो ये हमारे जहन की इख्तिरा होगी, हमारे जहन की पैदावार होगी। आइए कुरान से पूछते हैं कि हमें क्यों भेजा है। तो कुरान करीम ऐलान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंस को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें। यानी माना क्या हुए कि जिनों को और इंसानों को अल्लाह ने अब फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और दूसरी जगह कुरान करीम में ऐलान है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय वजह परवरदिगार के, चेहरे परवरदिगार के। तो यहाँ चेहरे परवरदिगार से मुराद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए खल्क किया है। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत के नाम से इंसान बड़ा घबराता है। जाहिर है मैं हूं या आप हैं, जब मौत का नाम सुनते हैं तो थरथरी तो होती ही है, कपकपी तो सवार होती है। लेकिन मौत, अजीजानी गिरामी, मौत जिंदगी के अंदाज के बदल जाने का नाम मौत है। यूं समझ ले आप कि हमारे चंद मरहले हैं आलम वजूद में आने के। पहला मरहला था कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात की, बिलखुसूस इंसानों की जो क़यामत तक आने वाले हैं, सबकी अरवाह को खल्क कर दिया। पहली तख्लीक हमारी वो थी आलम अरवाह में, और अल्लाह ने हमसे अहद अलस लिया था। अलस तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो इंसानों ने कहा था, भला बेशक तू हमारा रब है। और पहली तख्लीक वो थी। अब दूसरी तख्लीक, दूसरा मरहला हमारी जिंदगी का ये था कि जिस वक्त के शिकम मादर में हम पहुंचे हैं और रूह दाखिल हुई है, ये हमारा दूसरा मरहला था। अब जब दूसरा मरहला था हमारा, तो वही हमारी दुनिया थी। शिकम मादर हमारे लिए पूरी दुनिया थी। उसी में हमें सुकून भी था, उसी में हमें आराम भी था, उसी में हम चैन से सोते थे, चैन से घूमते थे आराम के साथ। कोई गम दुनिया नहीं था अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन जब वो मुद्दत रहने की खत्म हुई तो हुक्म खुदा हुआ, अब जाओ, इससे बड़ी दुनिया में जाओ। अब ये फितरी चीज है, जो भी बच्चा आता है, शादो नादिर कुछ होते हैं जो नहीं रोते, लेकिन 99% बच्चे रोते हैं, रोते हुए आते हैं। उसकी वजह मासूम ने बताई है कि वो उस दुनिया को अपने लिए सुकून समझते हैं। जब इस दुनिया में आते हैं तो समझते हैं मेरे लिए बाइस ज़हमत है, मैं कहां आ गया इस दुनिया में। चूंकि उसे तो वही सब कुछ लगता है शिकम मादर, लेकिन जब इस दुनिया में वो आता है तो उसे लगता है मैं तकलीफ में आ गया। तो रोता हुआ आता है, रोता हुआ आता है अज़ीज़ान गिरामी। तो देखिए, एक तख्लीक थी आलम अरवाह में, दूसरा मरहला शिकम मादर में, तीसरा मरहला जो है इस दुनिया में आया, बचपना गुजरा, उसके बाद थोड़ा शऊर पैदा हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और शऊर पैदा होने के बाद इंसान अब धीरे धीरे नशोनुमा के मराहिल को तय करता है। अब जरा मुमय्यज के सिन में आया, फिर मुमय्यज से वो नौजवान होने के मरहले में कदम रखता है, नौजवानी के बाद जवानी में कदम रखता है, जवानी के बाद ठहराव पैदा होता है जिसे हम अधेड़ कहते हैं, उसके बाद जवाल शुरू होता है जिसे हम पीरी कहते हैं, और एक दिन इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है। ये तो क्या इसीलिए हम पैदा हुए? नहीं, ये काम तो हैवानों के यहाँ भी होता है। तो फिर हम में और हैवानों में क्या फर्क है? फर्क है अज़ीज़ान गिरामी, हैवान जो है जो कुछ वो मुअय्यन है उसी लिहाज से है, लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल देकर सरफराज किया है कि हम मार्फत इलाही हासिल कर सकें, हम अपने अच्छे बुरे को समझ सकें, हम एक दूसरे के काम आ सकें, हम एक दूसरे की खिदमत कर सकें। यूं समझ लीजिए आप कि हमें अल्लाह ने
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور ایک کا نام ہے حقوق العباد۔ جو اللہ سے مخصوص ہیں وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، جو بندوں سے مخصوص ہیں چاہے وہ قریبی رشتے ہوں یا دور کے ہوں یا محلے والے ہوں یا مومنین ہو یا شہر والے ہوں، یہ تمام چیزیں شامل ہو کے حقوق العباد میں کہلاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک بات اور میں یہاں سے عرض کروں کہ انسان زندگی گزارتا ہے بڑے آرام سے، لیکن معصوم نے کہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ تم رہو تو لوگ تمہارے ساتھ رہنے کا شوق رکھیں، تمنا رکھیں، اور جب ان کے درمیان نہ رہو تو تمہاری جدائی پر افسوس کریں۔ زندگی دیکھیے، دو لفظوں میں معصوم نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اور چونکہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں، یہ ایام جو ہیں بی بی سیدہ سے مخصوص ہیں، تو لہذا ناانصافی ہوگی اگر میں بی بی سیدہ کا کوئی تذکرہ نہ کروں۔ تو عزیزان محترم، چونکہ جانے والا بھی عاشق حضرت زہرا تھا، اور کتنا چاہتا تھا اور کتنا انہیں لگاؤ تھا، چونکہ کئی سال تک ہمارا ان کا رابطہ رہا ہے، اور مسجد کا وہ رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے اگر اس کو انسان محسوس کرے کہ تمام رشتوں سے زیادہ قوی یہ مسجد کا رشتہ ہوتا ہے۔ کتنا محبت تھی ان کو نماز سے، جماعت سے، دعاؤں سے۔ تو عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ بی بی کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز میں بستر وغیرہ ٹھیک کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ بابا جان گھر میں تشریف لائے۔ میں نے سلام کیا اور میں خود سوچنے لگی اس وقت بابا جان تشریف لائے ہیں۔ بابا نے دیکھا کہ میں سونے کی تیاری کر رہی ہوں، تو بابا نے کہا، اے بیٹی زہرا، سونے سے پہلے یعنی تم اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک کہ 4 چیزیں انجام نہ دے لیا کرو۔ بیٹی فاطمہ، سونے سے پہلے 4 چیزوں کو ضرور انجام دیا کرو، اس کے بغیر مت سویا کرو۔ یہ کہا اور اس کے بعد فرمایا کہ سونے سے پہلے قرآن کو ختم کرو، سونے سے پہلے انبیاء کو اپنا شفیع قرار دو، سونے سے پہلے تمام مومنین کو راضی کرو، اور سونے سے پہلے حج کر کے سو۔ یہ کہہ کر بیوی فرماتی ہے کہ بابا نماز پڑھنے لگے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب بابا نے یہ فرمایا، میں انتظار کر رہی تھی کہ بابا نماز پڑھیں، تمام کریں تو پھر میں ان سے پوچھوں۔ جب پیغمبر اسلام نے نماز کو تمام کیا تو بیوی سامنے تشریف لے گئیں، کہا بابا آپ نے فرمایا ہے بصر و چشم، لیکن یہ چیزیں تو بڑی دشوار ہیں کہ سونے سے پہلے ان 4 چیزوں کو ہم انجام دیں تب سوئیں۔ کیا بیوی نہیں جانتی تھی کہ نبی کے سوال کا مطلب کیا ہے؟ خود بھی بیان کر سکتی تھی، لیکن زبان رسالت سے تشریح کروانا چاہتی تھی تاکہ کہنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ بیوی نے ہو سکتا نعوذ باللہ اپنی طرف سے کہہ دیا ہو۔ تو پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لو، سورے کی اس کی 3 مرتبہ، ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں سونے سے پہلے ان پر درود بھیجو تو روز محشر وہ شفاعت شافع ہوں گے آپ کے۔ اور یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے ہیں عزیزان محترم چیزیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر مومنین کو راضی کرنا ہے تو تمام مومنین کے لیے سونے سے پہلے استغفار کرو، ان کے لیے توبہ کرو، تو تم نے گویا تمام مومنین کو راضی کر لیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے بی بی کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ تو اگر کوئی سونے سے پہلے
तस्बीहात अरबा की तिलावत करेगा तो गोया ऐसा है जैसे उसने हज कर लिया हो, तो हज का सवाब मिलेगा। तो अजीजान गिरामी, अंदाजा लगाएं आप कि अल्लाह ने इंसान को बख्शने का और अल्लाह ने इंसान पर अपनी रहमतें नाजिल करने के बहाने ढूंढे हैं कि कहीं तो आकर तू मेरी बारगाह में हाजिर हो के तू रहमत को तलब तो कर ले, तू तलब करके देख मैं तुझे कितना देता हूं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं और हम उससे फायदा नहीं उठाते हैं। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी कद्र, हकीकत अम्र यह है, चूंकि मजलिस जो है ये मखसूस मजलिस है, ईसाल सवाब की है और औलाद ने अपने मरहूम बाप के लिए ईसाल सवाब के लिए की है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ गुफ्तगू थोड़ी बहुत माँ बाप और औलाद के सिलसिले में हो, इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी कद्र, माँ बाप और औलाद का वो अजीम रिश्ता है, वो अजीम रिश्ता है। बस उसकी अजमत का यूं अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी के खुदा ना खास्ता माँ बाप काफिर भी हैं और औलाद मोमिन है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि बस अल्लाह और रसूल से जहां उनकी बात टकराए वहां इताअत मत करो, लेकिन अगर दीन से उनकी बात न टकराए तो तुम उनकी इताअत करो, उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। इसी से आप अंदाजा लगाएं। और अज़ीज़ान मोहतरम, माँ बाप की के साथ नेकी करने का हुक्म कुरान करीम ने दिया है। चुनाचे कुरान करीम में सूरह असरा में इरशाद खुदावंद आलम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। यानी अल्लाह ने फैसला कर लिया है, अल्लाह का ऐलान यह है कि तुम सिवाय खुदा के किसी की इबादत ना करना, सिवाय खुदा के किसी की इबादत ना करना और अपने माँ बाप के साथ नेकी करो। यहाँ एहसान से मुराद नेकी है, ये उर्दू वाला एहसान नहीं है, माफ कीजिएगा। हमारे यहाँ तो एहसान जो है, अच्छा भाई तुमने ये बात कही है, तुमने जो फला चीज दी थी इसलिए एहसान जता रहे हो हमारे ऊपर, वो वाला एहसान नहीं है, माफ कीजिएगा। यहाँ एहसान बमाना नेकी है, यानी जितनी भी नेकियों की बेहतरीन से बेहतरीन किस्में हैं, हर नेकी अपने माँ बाप के साथ करो। और आगे चलकर इस आयत में इरशाद होता है कि अगर वो दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और तुम उनका जमाना पाओ तो देखो उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें झिड़कना नहीं। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, आप उफ भी ना करें। अगर वो, चूंकि कुरान जानता था, अल्लाह जानता है कि जब बूढ़ा इंसान होता है तो मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, मिजाज में झल्लाहट पैदा होने लगती है, आज़ा और जवारे जवाब देने लगते हैं इंसान के, तो इंसान को बच्चों के तरीके से बूढ़ों का मिजाज होने लगता है। बात बात पे गुस्सा होते हैं, बात बात पे खफा होते हैं। थोड़ी बात हुई मामूली सी खुश हो गए, थोड़ी बात हुई मामूली सी नाराज हो गए। तो कुरान करीम इसको कह रहा है कि अगर तुम दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की शक्ल में पाओ तो उनसे नर्म लहजे में गुफ्तगू करना, उनसे तहजीब के साथ गुफ्तगू करना। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, और उनके जवाब में उफ भी न करना। अज़ीज़ान गिरामी, यह है मकाम वालिदैन। देखिए उसके माना की बड़ी तशरीह की गई है। देखिए ऐसा होता है कि माँ बाप खफा होते हैं, नाराज होगा किसी बात पे, हमने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अगर अब्बा या अम्मा नाराज हुए तो हमने बस यूं कर लिया निगाहें यूं, ये भी उफ के माना में। हमने कहा ये भी उफ के माना में। अजीजान मोहतरम, यानी माँ बाप के लहजे पे लहजा अपना बुलंद ना कीजिए। माँ बाप का कितना मकाम है हम और आप नहीं समझ सकते अजीजान मोहतरम, लेकिन आप अंदाजा लगाएं अजमत माँ बाप की हदीस में कितनी बयान की गई है। चूंकि दामन वक्त कम है मेरे पास, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल कुछ ना कुछ तो बयान करूंगा
کہ کتنا مرتبہ ہے ماں باپ کا. حدیث میں آیا ہے, روایت میں آیا ہے کہ جس شخص نے, غور کریں آپ, پھر میں عرض کروں گا, دھیان دیں کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو, اگر اولاد, سنے غور سے, اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے چہرے کو ان کے, یہ عبادت ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس اولاد نے, جس بیٹے یا بیٹی نے اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, عبادت ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے, اندازہ لگائیں ماں باپ کا, کہ ان کے چہرے کا دیکھنا, محبت بھری نگاہیں ڈالنا ان کے چہرے پر, یہ عبادت ہے. اور دوسری حدیث میں ہے, اسی سے آپ اندازہ لگائیں, نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. غور کریں آپ, اسے حج کا ثواب ملتا ہے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ, اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ دیکھے اپنے ماں باپ کے چہرے کو تو پیغمبر اسلام نے کہا, کیا ہوا, 100 سے زیادہ بھی دیکھے تو کیا تم اللہ کی رحمت کو محدود سمجھتے ہو؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. تم 100 مرتبہ دیکھو گے تمہیں 100 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ کائنات کا خالق ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کا رکھا ہے, کہ ماں باپ کے چہرے پہ محبت بھری نگاہوں سے اگر انسان دیکھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یہ اللہ نے مفت میں جنت عطا کی ہے کہ نہیں کی ہے دوستو؟ کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے. اور تو یہ سمجھیں آپ, تو کبھی ہم قہر آلود نگاہوں سے اپنے والدین کو نہ دیکھیں, کبھی غصے سے اپنے والدین کو نہ دیکھیں. کبھی دیکھیے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ماں باپ غصے نہیں ہوں گے, وہ تو ہوں گے غصے, بھائی وہ تو غصہ ہوں گے. کبھی انہیں آپ کی بات اچھی لگے گی تو خوش بھی ہوں گے, کبھی انہیں آپ کی بات ناگوار ہوگی تو غصہ بھی ہوں گے. آپ کو اپنے کو آمادہ رکھنا ہے کہ ماں باپ غصہ ہوں گے اور ہمیں برداشت کرنا ہے, اور ان کے غصے کے جواب میں محبت کا جواب دینا ہے. یہی تو امتحان ہے دوستو, یہی تو امتحان ہے. بس ایک حدیث اس سلسلے کی اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما, جس شخص نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما, وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے بخشا ہوا جاتا ہے. اندازہ لگائیں کیا مقام ہے ماں باپ کا, کہ اللہ نے انہیں ذریعہ نجات قرار دیا ہے, بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے. اب ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں یہاں پر, جب چونکہ باپ کے سلسلے کے مجلس ہے تو عزیزان گرامی, یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی ہو سکتا بیان کیا ہو کہیں, کہ آغا مرشی نجفی جو بہت بڑا آیت اللہ گزرے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے, مصافحہ بھی کیا ہے, ان کی صحبت میں بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو ان کے سلسلے میں واقعہ ملتا ہے کہ آغا مرشی نجفی جب نجف میں تھے وہ اور ان کے والد, تو جب دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے, ان کی والدہ نے کہا, شہاب الدین جاؤ تمہارے بابا اوپر ہیں, انہیں اٹھاؤ, کھانا تیار, ان سے کہو کھانا کھا لیں. یہ اوپر گئے تو کیا دیکھا کہ والد مطالعہ کرتے کرتے سو گئے ہیں, سو رہے ہیں آرام سے. اب یہ چند لمحے کے لیے بڑے پریشان ہوئے, ایک طرف تو ماں کا حکم اٹھاؤں اور دوسری طرف بابا سوئے ہیں, انہیں تکلیف کیسے پہنچاؤں, لیکن ماں کا حکم تھا کہ کھانا تیار ہے. تو یہ پائیں تھی بیٹھے اور پائیں تھی بیٹھ کر ان کے پیروں کے بوسے لینا شروع کر دیے. اب جب پیروں کے بوسے لیے, پیر کو تلوے کے بوسے لیے, تو ان کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے دیکھا کہ آغا مرشی ہیں. کہا شہاب الدین
अल्लाह तुम्हें इज्जत व आबरू अता करे, अल्लाह तुम्हें अजीम इंसान करार दे। तो आगे मरशिया नजफी फरमाया करते थे कि ये मेरे बाप की उस दुआ का नतीजा है जो आज अल्लाह ने मुझे मकाम अता किया। तो अजीज़ान गिरामी, माँ दुआओं की शक्ल में, बाप दुआओं की शक्ल में क्या दे देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। उनका एक जीते रहो बेटा, इसमें कितनी मानवियत होती है दोस्तों, हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। माँ बाप की कदर कीमत उस वक्त मालूम होती है कि जब माँ बाप दरमियान से उठ जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मगर देखिए, एक मरहला अजीब व गरीब होता है, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। माँ बाप वो घना सायादार दरख्त होते हैं कि खुद धूप में रहते हैं मगर औलाद को साए में रखते हैं, खुद बारिशें बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं मगर औलाद को उससे बचा के रखते हैं। तो खुद तकलीफें उठाते हैं मगर औलाद को आराम पहुंचाते हैं। लिहाजा इंसान को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखें। किसी ने पूछा हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, माँ बाप का हक क्या है। देखिए कितनी सादगी से नबी पाक बयान फरमाते हैं। नबी पाक ने फरमाया, माँ बाप का हक यह है कि कभी उनका नाम लेकर उन्हें ना पुकारना, कभी उनका नाम लेकर उन्हें ना पुकारना, उनकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना, उनके साथ चलो तो उनसे आगे ना चलना, उनके पीछे रहना, और अगर कहीं बैठना हो तो पहले उन्हें बैठने देना, बाद में तुम बैठना। यह अंदाजा लगाएं आप कि कितना मर्तबा अल्लाह बयान कर रहा है माँ बाप का। ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हम आमतौर पर इसकी रियायत नहीं करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, और माँ बाप की दुआएं, खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं वो हैं जो इंसान के रिस्क में इजाफा कर देती हैं, इंसान की उम्र को बढ़ा देती हैं। चुनाचे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नबी पाक ने फरमाया कि एक दिन मैंने आलम रोया में देखा कि एक शख्स है जिसके पास मलकुल मौत आया है। जैसे ही मलकुल मौत करीब आया रूह के कब्ज करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि वहां एक तहरीर थी, एक चीज थी जिससे उसने महसूस किया, कोई अलामत थी कि इसके बाप ने इसके लिए दुआ की है, लिहाजा अल्लाह ने इसकी उम्र में इजाफा कर दिया है। मलकुल मौत ने उसे देखा, जो भी अलामत रही हो, और मलकुल मौत वापस हो गया। नबी पाक ने असहाब के दरमियान इस हदीस को इरशाद फरमाया। अंदाजा लगाएं कि माँ बाप की दुआ कितनी अजीम है। तो मुझे कहने दीजिए कि बसा औकात तो ऐसा होता है कि माँ बाप की दुआएं हमारी किस्मत के लिखे को बदल देती हैं, हमारी बदकिस्मती को खुश किस्मती में तब्दील कर देती हैं, हमारी मौत को हयात में बदल देती हैं। लिहाजा इतना बेहतरीन जरिया ये माँ बाप का अल्लाह ने करार दिया है कि हमें इस अजीम जरिए से फायदा उठाना चाहिए। और अज़ीज़ान मोहतरम, मगर माँ बाप काफिर भी हैं, मैंने शुरू में अर्ज किया था, तब भी आपको बस जहां अल्लाह के हुक्म से टकराए, जहां उनकी बात नबी के हुक्म से टकराए, जहां शरीयत से टकराए, जहां हुक्म इमाम से टकराए, वहां तो उनकी बात ना मानिए। लेकिन उनकी बेइज्जती, उनकी तौहीन करने की अल्लाह ने आपको कोई इजाजत नहीं दी। हाँ, अगर अल्लाह के हुक्म से टकराती है बात तो आप ना मानिए, तौहीन ना कीजिए, ना मानिए। हमारे अल्लाह का हुक्म है, माफ कीजिएगा, हम इस पर अमल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रसूल के हुक्म से टकराए, ऐसे ही इस्लाम के हुक्म से टकराए, किसी भी हुक्म से टकराए शरीयत के, वहां आप माजरत कर लीजिएगा, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर तौहीन करने का हक नहीं दिया है इज़ान मोहतरम। और देखिए, मरहला यह है कि एक मैंने अर्ज किया था शुरू ही में कि एक ये जिंदगी है और इसके बाद जिंदगी शुरू होती है, और ये मौत जो है पुल है एक तरीके से इस जिंदगी के दरमियान और आलम बरज़ख के दरमियान, एक पुल का काम करती है ये मौत। हम उस मरहले में दाखिल होते हैं अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आखिरी हिचकी से आखिरी सांस जो हम लेते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, तो इंसान जो है
اب اس کی حیات کا انداز بدل جاتا ہے، اب عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ منزلیں بڑی سخت ہوتی ہیں، قبر کی منزل، حساب کی منزل، کتاب کی منزل، عجیب و غریب منزلیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی۔ چنانچہ اس سلسلے میں چونکہ رشتے کی بات ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے اور وہ اس کا ہے، تو ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ماں بیٹیاں نجف میں رہتی تھیں، لیکن محبت یعنی مومن یعنی اثنا عشری مذہب پہ نہیں تھے مسلمان، لیکن اثنا عشری مذہب پہ نہیں تھے۔ ماں کا انتقال ہوا، بیٹی ماں کو بہت چاہتی تھی، اس کی تجہیز و تکفین ہوئی اور بیٹی جنازے کے ساتھ ساتھ روٹی پیٹتی گئی۔ اس کا عالم عجیب و غریب عالم تھا، سب نے بہت سمجھا لیکن بالکل دیوانگی کی کیفیت تھی اس کی۔ جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو ان کا میں بھی میت کے ساتھ لیتی ہوں۔ سب نے سمجھایا تو اس میں یہ ہوا کہ بغل میں اس کی ایک قبر اور کھود دی جائے اور اس میں سوراخ کر دیا جائے قبر میں ماں کی، تاکہ یہ دیکھتی رہے، جب اس کا دل چاہے واپس آ جائے۔ چنانچہ وہ مان گئی اور ایسے ہی ہوا۔ جب رات ہوئی سب لوگ چلے گئے، اب جو دن میں لوگ آئے تو کیا دیکھا کہ وہ لڑکی تو ہے لیکن اس کے سارے بال سفید ہو چکے اور اس لڑکی کی عجیب و غریب کیفیت ہے، تو اسے لے کے گئے لوگ۔ اور اس واقعے کو کس نے لکھا ہے؟ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے اپنے حوالے سے، کسی معمولی انسان نے نہیں لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اسے لے کے گئے گھر پہ اور لے کے جانے کے بعد اس سے پوچھا تیرا حال کیا ہوا، تو یہ کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب تم لوگ چلے گئے رات کا وقت ہوا تو رات کے وقت میں دو فرشتے آئے، ایک دائیں طرف کھڑا ہوا پائنتی میں اور ایک بائیں طرف کھڑا ہوا، اور بیچ میں ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت انسان آئے۔ تو فرشتے نے سوال کیا میری ماں سے، توحید کے بارے میں میری ماں نے صحیح جواب دے دیا۔ پھر دوسرے فرشتے نے سوال کیا نبوت کے بارے میں، میری ماں نے جواب دے دیا۔ پھر فرشتے نے سوال کیا امامت کے بارے میں، اب وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تو جو بیچ میں خوبصورت انسان تھے انہوں نے کہا فرشتوں سے، یہ مجھے امام نہیں مانتی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بزرگوار رخصت ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ ہمارا اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی وہ تو کہا کہ وہ بزرگوار رخصت ہو گئے، فرشتے نے جو ایک تازیانہ لگایا ہے میری ماں کے سر پہ، تو اتنی تیز آگ نکلی ہے کہ آسمان تک اس کے لپٹے جا رہی تھی۔ اس کی وحشت کی وجہ سے میرے بال سفید ہوئے۔ تو عزیزان گرامی قبر میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے اہم ترین سوال ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ طاہرین کے سلسلے میں ہوگا۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے بعد نبی بلا فصل مولا کائنات علیہ السلام کو خلیفہ مانا ہے، ان کے بعد پورے سلسلے کو مانا ہے، خوش نصیب ہیں۔ اور عزاداران محترم، چونکہ آج کی تاریخیں، کیونکہ یہ ایام جو ہیں ایام فاطمیہ کے نام سے موسوم ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب ہر جگہ جہاں جہاں چاہنے والے ہیں بی بی کے، جہاں جہاں غلام ہیں بی بی کے، جہاں جہاں عاشقان اہل بیت ہیں، وہ اپنی استطاعت بھر بی بی سیدہ کا یاد منا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی بی بی سیدہ پہ جتنا رویا جائے کم ہے، اس لیے کہ اتنی مظلوم بی بی تھی، اتنی مظلوم بی بی تھی کہ ہائے ہائے وہ بی بی کہ جس کے دروازے پر فرشتہ بھی اجازت لے کر آتا ہو، اندر داخل ہو، اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے پائے۔ اور اس ذر کا عالم یہ ہے کہ بی بی فریاد کر رہی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا جان آپ کے بعد مجھ پر مصیبت کے پہاڑ گرائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے۔ ہائے ہائے وہ بیٹی کے جس کے در پہ پیغمبر اسلام جب نماز میں جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، جب نماز سے واپس آتے تھے تو سلام کرتے تھے، جس کے در پہ فرشتے سلام کرتے تھے، جس کے بچوں کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، جس کی چکی کو جبریل امی پیسا کرتے تھے۔ ہائے ہائے وہ سیدہ کا عالم ہے کہ بابا کو رو رہی ہیں۔ اور مسلمانوں کی طرف سے ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمان آ کے مولا کائنات سے کہتے ہیں یا علی فاطمہ دن میں بھی روتی ہیں، فاطمہ رات میں بھی روتی ہیں، ان کے رونے نے ہمارے سونے کو حرام کر دیا ہے۔ بی بی سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں،
अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय, जब मौला कायनात ने मुसलमानों का यह पैगाम दिया तो बीबी हिचकियों से रोने लगी और रोते हुए बीबी ने कहा, अय अबुल हसन, अय अबुल हसन, इन लोगों से कह दीजिए कि फातिमा अब तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं है, बहुत जल्द दुनिया से कूच कर जाएगी, लेकिन जब तक रहूंगी बाबा पर गिरिया करती रहूंगी, बाबा पर नौहा करती रहूंगी, मातम करती रहूंगी। लेकिन हाय हाय, मौला कायनात ने ये एहतमाम किया था कि जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दिया था। हाय हाय, जालिमों ने उस हुजरे को भी गिरा दिया, उसे बहतुल हुज़्न कहा जाता था। बीबी दिन में वहां जाकर बाबा पे मातम किया करती थी, गिरिया करती थी, और रात में घर में आती थी तो रसूल खुदा का मातम करती थी। हाय हाय, एक दिन वो आया कि बीबी की हालत गिरती चली जा रही है। हाय, दरवाजे की ज़रब, हाय हाय, पसलियां टूट गई हैं, हजरत मोसी शहीद हो चुके हैं, बीबी की हालत गिर रही है, लेकिन सब्रे हजरत जहरा का अंदाजा लगाएं अज़ादारो, कितना सब्र था बीबी सैयदा को, कितना सब्र था। हाय हाय, कितना सख्त मरहला था बीबी के लिए कि बीबी ने इतना दर्द बर्दाश्त किया, इतना दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन मौला से पसलियों के टूटने का जिक्र नहीं किया। कितनी मजलूमा थी बीबी, कितनी साबिरा थी बीबी। हाय हाय, जब बीबी का इंतकाल हुआ है और मौला कायनात आए हैं, मौला कायनात को वसीयत की थी बीबी ने कि अबुल हसन से कह देना कि मेरी मैयत को खुद दफनाएंगे, मेरी मैयत को गुस्ल खुद देंगे। हाय, ये वाहिद वो मैयत है या जनाब सकीना की मैयत है कि जिसको घर वालों ने गुस्ल दिया और घरी वालों ने जनाजा उठाया है। हाय, मौला कायनात जनाब सैयदा को गुस्ल दे रहे हैं। सलमान फारसी और जिगर साहब बाहर हैं। एक बार की उन्होंने महसूस किया उन्होंने कि जैसे कि मौला तड़प के रोए, और एक बार की चीख मौला की निकली, इतनी चीख निकली कि सलमान और अबू दर सब बेचैन हो गए। कहा, मौला तो कभी इतने बेचैन होके नहीं रोते हैं। जब मौला बाहर आए और जब वक्त मिला बाद में, तो जनाब सलमान फारसी पूछते हैं कि आका, आप तो बड़े साबिर हैं, लेकिन उस मौके पे हमने जितनी बेचैनी आपकी देखी है किसी मौके पे नहीं देखी है। मौला ने कहा, सलमान, तुमने मेरे जख्म को ताज़ा कर दिया। अरे सलमान, जब मैं गुस्ल दे रहा था तो मैंने क्या देखा कि सैयदा की पसलियां टूटी हुई थी। मुझे गम इस बात का है कि इतने अरसे तकलीफ में रही बिनते रसूल, लेकिन मुझसे उसका जिक्र तक नहीं। मैं फरियाद करूंगा मौला कायनात से, मेरे मौला, आप यकीनन अजीम साबिर हैं, लेकिन शायद मौला ने पसलियों को देख के जो रोए थे बेचैन होके, तो करबला निगाहों में आ गई होगी मौला के, और मौला की निगाहों में हुसैन होंगे जो घोड़े से जमीन पे आ रहे थे और शिमरे मलून आगे बढ़ रहा था, खंजर कुंद लेकर जनाबे इमाम हुसैन की जानिब बढ़ रहा था। ज़ैनब किल्ला ज़ैनबिया पे बैठी खड़ी हुई थी और आवाज दे रही थी, ऐ साथ के बच्चे, आए साथ के बच्चे, क्या मेरे भैया को शहीद कर देगा? क्या दुनिया पंजतन पाक से खाली हो जाएगी? हाय हाय, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा कि अब ये आगे बढ़ रहा है, आवाज दी भैया, 3 मर्तबा पुकारा, उंगली का इशारा हुसैन ने किया कि ज़ैनब, मतलब ये था कि ज़ैनब अंदर चली जाओ, अब मंजर देखा न जाएगा। हुक्म इमामत मिला, जनाबे ज़ैनब खेमे में पहुंची। अभी खेमे में पहुंची थी अज़ादारो, कयामत बर्पा हो गई। शिमर का खंजर चला, शिमर का कुंद खंजर चल रहा था। दुखियारी माँ फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने लाल हुसैन को चक्कियां पीस पीस कर पाला था? वहाँ मोहम्मदा, वहाँ अलिया, उधर जमीन करबला को जलजला आया, सिया आंधियां आई, आसमान से खून की बारिशें होने लगी, फजा में जिब्रील पुकारे, अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला जुबहल हुसैन बे करबला। ज़ैनब बेचैन हो गई अज़ादारो, बीमार इमाम का शाना हिलाया, बेटा ये आंधियां कैसी, ये खून की बारिश कैसी, ये आवाज कैसी? काफू भी अम्मा,
ہاں خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا گیا تو نوک نیزہ پر سر حسین تھا اور فاطمہ کی صدائے تھی, ارے میرے لال تم نے اپنے وعدہ طفلی کو پورا کر دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. بار الہ بحق محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے وان و انصار میں شمار فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہے اللہ تو اپنی دولت کریمہ کا قائم کرنے والا ہے, جلد امام کا ظہور فرما اور اپنی دولت کریمہ کو امام زمانے کے ذریعے قائم فرما. دنیا سے ظلم و جور کو مٹا دے اور عدل و انصاف سے پر فرما دے. تمام عالم میں جو ظلم و جور ہو رہے ہیں, بالخصوص پاکستان میں, ہندوستان میں, کشمیر میں, افغانستان میں, بحرین میں, یمن میں, اور جہاں جہاں بھی مومنین, افریقہ میں, یمن میں, فلسطین میں, جہاں جہاں بھی ظلم و جور ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, بار الہ ان ظلم و جور کو مٹا دے. ظالم اگر لائق اصلاح ہے تو اصلاح فرما دے, ورنہ ان کو نابود فرما دے. بار الہ پرچم حق کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. بار الہ جتنے مومنین تیری باہرگاہ میں پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بالخصوص حسین حیدر صاحب مرحوم کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بی بی سیدہ کی شفاعت اور امام حسین علیہ السلام اور تمام معصومین کی شفاعت عنایت فرما. بار الہ انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. قبر کے ہر قسم کے عذاب کو ان سے دور فرما. فشار قبر, عذاب قبر, تنگ قبر, تاریکی قبر, وحشت قبر, ہر قسم کے عذاب کو ان کی قبر سے دور فرما. عالم برزخ کے عذاب کو ان سے دور فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما. بالخصوص حسنین صاحب کی والدہ جو کہ بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ عنایت فرما. ان کے ساتھ ساتھ جو ہم ہمیشہ نام لیتے رہتے ہیں, ان تمام مومنین کو جو بیمار ہیں, چاہے وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, چاہے وہ کرونا یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں, بار الہ سب کو بیمار کربلا کے صدقے سے, امام زمانہ کے صدقے سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ ہم سب کو مرنے سے پہلے حج و زیارات کا بار بار شرف عنایت فرما. ہمارے ان اعمال کو, ہماری اس عبادت کو قبول فرما, اور جتنے مرحوم کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جناب حسین حیدر صاحب مرحوم کو اور جتنے نام ہمارے حسین عزیزی صاحب نے لیے ہیں ان کو اصالہ صاحب فرما دیں. فاتحہ. اللہم صلی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. نہیں شکریہ, کوئی بات نہیں, یہ میرا فریضہ تھا. مجھے بڑا سکون ہوا ہے, اطمینان ہوا مجھے اس بات کا کہ کم از کم میں ان کے اتنے کام تو آیا کہ میں نے ان کے اصالہ صاحب کی مجلس پڑھی, چونکہ ان سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا قریبی لگاؤ تھا اور کتنے اچھے انسان تھے وہ. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کوئی بات نہیں ہے, دعا خیر میں آپ بھی یاد رکھیے گا. اب ذرا چونکہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے, کوئی حکم تو نہیں ہے. نہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب. دعا میں یاد رکھیے گا, سب سے سلام کہیے گا. خدا حافظ. وعلیکم السلام. اب میں گزارش کروں گا حیدر سے کہ وہ زیارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین.
وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن حسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وسعة الله مسجدك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرهم معهم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے اٹینڈ کیا آج کی مجلس، اور انشاءاللہ آپ سب سے ٹچ میں رہیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.